Hi all, welcome to my Ambrosia. So vegan pastry lineல இந்த வீக்ல நம்ம பார்க்க போறது it's fascinating hazelnut tart. So let's start by making our hazelnut tart shells. ஸோ நம்மளோட சேனலில் ஏற்கனவே டார்ட் ஷெல்ஸ் எப்படி பண்ணணும் அப்படிங்கிறத அப்லோட் பண்ணியிருப்பேன். ப்ளீஸ் டூ செக் ஆன் இட். அதில் நம்ம ஆல்மண்ட் ஃப்ளார் யூஸ் பண்ணியிருப்போம். அண்ட் சின்ஸ் இட்ஸ் கோயிங் டு பி ஹேசல்நட் டார்ட், இதில் ஹேசல்நட் ஃப்ளார் யூஸ் பண்ண போகிறோம். And once நம்மளோட dry ingredients ஓட butter add பண்ணும்போது it's going to be a sandy texture. And now we are going to add cold water. Once we get our homogeneous dough, we are going to roll it between two parchment papers. Make sure you are not over processing it because over process பண்ணும்போது இந்த dough handle பண்றதுக்கு கொஞ்சம் difficult இருக்கும். Roll it between two parchment papers and we are going to refrigerate this overnight. Overnight refrigerate பண்ண முடியல அப்படின்னா minimum 4 to 6 hours ஆவது நீங்க refrigerate பண்ணணும். So next day morning we can start lining our tart rings. So proper chill ஆனதுக்கு அப்புறம் it will be very easy for you to handle the tart dough. Parallelly preheat your oven at 180 degrees Celsius and in the tart shells we are going to refrigerate it for minimum 20 minutes before baking. And நம்மளோட tart shells are perfectly ready after baking. It's not too thick or too thin. Coming to the filling part, first நம்ம ரெடி பண்ண போகிறது hazelnut praline. Have to make praline அப்படிங்கிறத ஏற்கனவே நான் ஷார்ட்ஸில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். கண்டிப்பாக செக் பண்ணி பாருங்கள் with detailed description. We are going to cook sugar and water until it reaches 118 degrees Celsius, and once it reaches 118 degrees Celsius, we are going to add our hazelnut, roasted hazelnut. Make sure you are doing it under low medium flame, not too high. Keep mixing until our sugar caramelizes. Once it caramelizes back, transfer it to a baking paper and let it dry for minimum 30 minutes. And now it's time to blend our hazelnuts until you get fine and smooth texture. So நம்மளோட praline, hazelnut praline is completely ready. You can refrigerate it. So filling number 2 is going to be hazelnut cream. So making this hazelnut cream is very simple and easy. Just dry roast your hazelnut, like 1 cup of hazelnut nalla dry roast பண்ணிக்கோங்க and we are going to blend it along with some chocolates. Now it's time to prepare our fire tin. So in the fire tin crisp நம்ம usually operaல யூஸ் பண்ணுவோம். So in the flakes ஓட taste note பார்த்தீங்கன்னா it's going to be rich and buttery with a nutty flavor and a hint of caramel flavor. Spread it as thin as possible. And here comes the showstopper for our hazelnut tart. இந்த mascarpone whipped ganache வந்து really taste wise பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ அல்டிமேட்டாக இருக்கும். And அதுலேயும் no one will believe it is vegan. ஸோ நீங்கள் ட்ரெடிஷ்னல் mascarpone ganache சாப்பிடும்போது எந்த அளவுக்கு ஒரு க்ரீமியான மவுத் ஃபீல் இருக்குமோ சேம் அதை அப்படியே ரெப்ளிகேட் பண்ணி தான் இந்த வீகன் mascarpone ganacheம் இருக்கும். ஸோ நான் சொல்கிறத விட நீங்கள் விஷுவலாக பார்க்கும்போதே அதோட கன்சிஸ்டன்சி அண்ட் டெக்ஸ்டர் எவ்வளோ சில்கி ஸ்மூத்தாக இருக்குன்னு தெரியுது இல்லையா? And we are going to whip this mascarpone ganache until you get a stiff peak. So once நம்ம whip பண்ணதுக்கு அப்புறம் we are going to refrigerate it until usage. So நம்மளோட fire tin crisp we are going to incorporate it with hazelnut cream. So in the buttery flakes நம்மளோட ரிச்சான chocolate filled hazelnut cream கூட சேர்ந்து சாப்பிடும்போது it's definitely going to be hedonic escalation. And definitely you'll go in for a second bite, third bite, whatnot. It's time to assemble our tart shells with all kinds of fillings we have prepared so far. ஸோ யூஸ்வலி நம்மளோட டார்ட் ஷெல்ஸ் சாகி ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு கொக்கோ பட்டரில் ப்ரஷ் பண்ணுவோம் இல்லையா? இன்ஸ்டெட் இந்த வாட்டி சாக்லேட்டை மெல்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து ஒரு பேரியர் மாதிரி அப்ளை பண்ணியிருக்கேன். ஸோ ஃபார் ஃபில்லிங் ஃபர்ஸ்ட் லேயர் பார்த்தீங்கன்னா ஹேசல்நட் க்ரீம் அண்ட் செகண்ட் லேயர் இஸ் கோயிங் டு பி ஹேசல்நட் praline ஆர் வைஸ் வர்சா. ஸோ வாட் ஐ ஃபெல்ட் கேவ் மச் பெட்டர் டெக்ஸ்டர் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் லேயரை ஹேசல்நட் க்ரீம் ஃபில் பண்ணிக்கலாம். And once in the solid filling set ஆனதுக்கு அப்புறம் we are going to
fill our hazelnut praline. So once praline fill பண்ணதுக்கப்புறம் make sure you are refrigerating it for minimum 10 to 15 minutes so that அந்த praline கொஞ்சம் சாலிடா செட் ஆகணும். So top layer is going to be whipped mascarpone ganache. So for more visual appeal, roasted and chopped hazelnuts topல அங்கங்க ரேண்டமா வச்சுக்கலாம். நம்மளோட vegan and completely plant-based hazelnut tarts are perfectly ready. So இந்த ஒரு particular tart shellல along with whipped mascarpone ganache நான் vegan truffle add பண்ணியிருக்கேன். ஸோ எவ்ரி வீக் நான் பேஸ்ட்ரீஸ் போடும்போது யூசுவலாக சொல்கிற மாதிரி இது அவ்வளோ டெலிஷியஸாக இருக்குது, இவ்வளோ ரிச்சாக இருக்குது, இந்த டேஸ்ட் இப்படி இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறத விட டெஸ்டிமோனியல் பார்த்தா நல்லாயிருக்கும் இல்லையா? ஸோ வீடியோவோட எண்டில் அந்த டெஸ்டிமோனியலை அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன். வாட் அ நான் வீகன் பேஸ்ட்ரி லவர் டெல்ஸ் அபவுட் வீகன் பேஸ்ட்ரி அப்படிங்கிறத கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவோட எண்டில் பாருங்கள். ஸோ இந்த டார்ட் ஷெல்லை கட் பண்ணி பார்க்கலாமா? அதோட லேயர்ஸ் எப்படி வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத பார்த்துடலாம். ஸோ யூசுவலி இந்த மாதிரி பேஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் டார்ட்ஸ் நான் வாங்கும்போது ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் நான் பார்க்குறது என்னென்னா டார்ட் ஷெல்ஸ் எவ்வளோ திக் ஆர் எவ்வளோ தின்னாக இருக்குது அப்படிங்கிறது தான். பிகாஸ் இந்த ஷெல்ஸ் டூ திக்காக இருக்கும்போது நமக்கு வந்து நார்மலாக ஒரு குக்கியில் வந்து ஒரு பிஸ்கட் சாப்பிட்றோம் இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு ஃபீல் தான் வரும், விச் ஐ நெவர் லைக் இட். அண்ட் ஃபார் மீ லேயர்ஸ் அண்ட் டெக்ஸ்சர்ஸ் ஆர் எவ்ரி திங் தட் மேட்டர்ஸ். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் மேக் ஷூர் நான் எப்போ டார்ட் ஷெல்ஸ் ரெடி பண்ணுறதா இருந்தாலும் அந்த ஷெல்ஸ் இட் ஷுட் பி வெரி வெரி தின் ஆஸ் மச் ஆஸ் பாசிபிள். அதுக்குன்னு ரொம்ப டெலிகேட்டாகவும் இருக்கக்கூடாது, பிகாஸ் ஹேண்ட்லிங் ரொம்ப ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும். அண்ட் நம்மளோட லேயர்ஸில் அந்த ப்ரலின் ஊஸ் அவுட் ஆகிறத பார்க்கும்போது அவ்வளோ டெம்டிங்காக இருந்தது. ஸோ ஐ ஜஸ்ட் லவ் இட். அந்த மாஸ்கர்போனே விப்ட் கனாஷ் அண்ட் அலாங் வித் ப்ரலீன் அண்ட் ஹேசல்நட் க்ரீமோட சாப்பிடும்போது வித் லிட்டில் பிட் ஆஃப் அந்த சாப்லே சாப்பிடும்போது ரொம்ப யம்மியா தான் இருந்தது. Let's see what my non-vegan pastry lover said about it. So if you are a baker or pastry lover and would like to explore vegan and plant-based pastries அப்படின்னா கண்டிப்பா கமெண்ட் பண்ணுங்க, and I'll be conducting a vegan pastry workshop very soon. Give me a thumbs up if you like this video, and for much more vegan and plant-based pastries and cakes, மறக்காம இந்த சேனலை subscribe பண்ணிக்கோங்க. Thank you.